سب سے پہلے بات کریں گے عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے حوالے سے۔ صرف 6 روز باقی رہ گئے ہیں۔ شہر بھر کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے۔ لانڈھی اسماعیل گوٹ مویشی منڈی میں خوبصورت اور دیوکل جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ البتہ دوپہر کے اوقات میں خریدار کم دکھائی دیتے ہیں، جبکہ شام ڈھلتے ہی منڈی میں رش بڑھ جاتا ہے اور سودے بھی طے پانے لگتے ہیں۔ محمد حماد کی رپورٹ دیکھیے۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ لانڈھی اسماعیل گوٹ مویشی منڈی میں مختلف شہروں سے لائے گئے خوبصورت، صحت مند اور بھاری بھرکم جانور خریداروں کی توجہ سمیٹ رہے ہیں۔ منڈی میں 2 سے 2.5 من وزنی جانور 2,20,000 سے 2.5 لاکھ روپے تک میں فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ 3 من وزنی جانور کی قیمت 3.5 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ بیوپاری کہتے ہیں دوپہر کے وقت خریدار بہت کم آتے ہیں، لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے منڈی میں رش بڑھ جاتا ہے اور سودے بھی ہونے لگتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد جانور فروخت ہو جائیں تاکہ اخراجات بھی پورے ہوں اور مناسب دام بھی مل سکیں۔ دن میں لوگ اپنی جاب وغیرہ پہ ہوتے ہیں اور اس لیے شام میں آتے ہیں اپنی بچوں کو پرچیزنگ، اور گرمی بھی زیادہ ہے تو اس لیے شام کی پرچیزنگ اچھی ہے ماشاءاللہ۔ خریدار کا کہنا ہے منڈی میں گھوم رہے ہیں اور اپنا من پسند جانور مناسب ریٹ میں خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، لینا تو ہے، ٹائم رہ گیا کم، اب ان کے ریٹ کم نہیں ہو پا رہا۔ عید الاضحیٰ میں جوں دن کم ہوتے جا رہے ہیں مویشی منڈیوں کی رونقیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور بیوپاری پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں خریداروں کا رش مزید بڑھے گا اور سودے تیزی سے طے پائیں گے۔ کیمرامین احمد کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ عید قربان میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش تو بڑھ گیا ہے، تاہم خریداروں کے مطابق اس سال قیمتوں میں اضافے کے باعث مناسب جانور کی تلاش مشکل ہو گئی ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ عید قربان آتے ہی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی تو برقرار ہے، لیکن خریداری کا رجحان گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کچھ سست نظر آ رہا ہے۔ شہری مختلف جانوروں کا معائنہ تو کر رہے ہیں، مگر زیادہ تر قیمتیں دیکھ کر واپس جانے پر مجبور ہیں۔ بیوپاری کا کہنا ہے کہ اس سال چارے اور ٹرانسپورٹ سمیت دیگر اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث جانوروں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور خریدار کم نظر آ رہے ہیں، اور یہ خرچے بھی پورا نہیں ہوتے، جس میں مہنگائی بہت ہے، اس لیے لوگ بھی پریشان ہیں۔ اس وجہ سے جو نا ہر چیز مہنگی ہے۔ خریدار کہتے ہیں جانور اس قدر مہنگے ہیں کہ زیادہ تر ان کے بجٹ سے باہر ہیں، جس کے باعث مناسب جانور کی تلاش ایک مشکل مرحلہ بن گئی ہے۔ اس دفعہ جو ہے کافی منڈی کے جو ریٹ ہیں وہ کافی ہائی ہیں۔ جو بکرا پچھلے سال میں 50 میں اچھا بکرا مل جاتا تھا، وہ اس ٹائم جو ہے 1,90,000، 1,20,000، 1,30,000 اس طریقے سے ان کی ڈیمانڈ ہے۔ خریدار اور بیوپاری کے درمیان بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری ہے اور عید قریب آتے ہی منڈیوں میں مزید رونق بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11D کی المیزان مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے۔ منڈی میں اندرون سندھ اور پنجاب سے لائے گئے خوبصورت اور منفرد نسل کے بیل، گائے اور بکرے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بیوپاریوں کے مطابق منڈی میں ہر طبقے کے لیے جانور موجود ہیں، اسی لیے اسے غریبوں کی مویشی منڈی بھی کہا جا رہا ہے۔ بیوپاری کہتے ہیں کہ المیزان مویشی منڈی میں عام آدمی کے بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جانور فروخت کے لیے لائے گئے ہیں، جہاں 80,000 روپے سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کے بیل اور گائے دستیاب ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری بڑھنے لگی۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11D کی المیزان مویشی منڈی میں خریداری جاری۔ منڈی میں آنے والے شہری مختلف نسل کے جانور دیکھنے اور خریدنے میں مصروف ہیں، جبکہ بیوپاری بھی گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے نت نئے انداز اپنا رہے ہیں۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ اس بار مہنگائی کے باوجود مناسب قیمت میں جانور فروخت کیے جا رہے ہیں تاکہ ہر شہری سنت ابراہیمی ادا کر سکے۔ یہاں قیمتیں دوسری منڈیوں کے مقابلے میں کافی مناسب ہیں، اسی لیے ہم خریداری کے لیے آئے ہیں اور جانور خرید لیا۔ الحمدللہ ریٹ پہلے سے بہت کم ہے، مارکیٹ بھی اچھی ہے، لوگ بھی کوآپریٹیو ہیں۔ 2.5 لاکھ روپے میں لیا ہے یہ ماشاءاللہ، ان کو بھائی کو اپنے خرید کے دیا ہے۔ بیوپاریوں کے مطابق چھوٹے اور درمیانے درجے کے جانوروں کی مانگ زیادہ ہے، جبکہ بڑے اور خوبصورت بیل بھی شہریوں کی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ منڈی میں رات گئے تک خریداروں کا رش برقرار رہتا ہے۔ سر جی لے سکتے ہیں، ایسی بھی سہولت ہے کہ ہمارے پاس 70 کا بھی ہے، 75 کا بھی ہے، 90 کا بھی ہے، 1 لاکھ کا بھی ہے۔ یہ غریب عوام کے لیے جو قربانی اللہ کی راہ میں کریں، ثواب کی نیت سے آئیں ہماری منڈی میں۔ ماشاءاللہ ہماری منڈی جو ہے بہت بہترین منڈی ہے، سب سے سستی منڈی ہے۔ بیوپاری پر امید ہیں کہ عید قریب آنے کے ساتھ خرید و فروخت میں مزید تیزی آئے گی، جبکہ شہری بھی مناسب قیمت میں اچھے جانور کی تلاش میں مختلف منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔
कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। परंगी बिलाल कॉलोनी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ईद उल अजहा से कबल दर्जियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बिजली की तवील बंदिश के बायस सिलाई के ऑर्डर्स वक्त पर मुकम्मल करना मुश्किल हो गया है। दर्जियों ने फौरी तौर पर लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया है। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट। सिलाई मशीनें बंद, ऑर्डर्स अधूरे रह गए। बिजली की बंदिश से दर्जियों का काम रुक गया। ईद उल अजहा करीब आते ही दर्जियों की दुकानों पर रश में इजाफा हो गया। शहरी अपने कपड़े वक्त पर सिलवाने के लिए दर्जियों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरंगी बिलाल कॉलोनी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सूरत हाल को मजीद मुश्किल बना दिया है। दर्जियों का कहना है कि कई घंटे बिजली गायब रहती है, जिसके बायस सिलाई मशीनें बंद हो जाती हैं और काम शदीद मुतासर होने से ऑर्डर्स बर वक्त मुकम्मल करना मुश्किल हो गया है। जी, लोड शेडिंग ने तो बहुत ज़्यादा ही परेशान किया हुआ है। 3 घंटे लोड शेडिंग है यहाँ, जिसकी वजह से हम टाइम पे काम नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा बहुत ही परेशानी है, कस्टमर नाराज़ हो रहे हैं, तो टाइम पे उन्हें कपड़े नहीं मिल रहे हैं। दर्जियों के मुताबिक ईद से कबल पहले ही काम का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में बार और तवील लोड शेडिंग कारोबार के लिए बड़ा नुकसान बन रही है। 1.5 घंटा आती है, 3 घंटे चली जाती है लाइट, तो उसमें हमारा काम भी नहीं पूरा होता है। हम इसी तरह के से बाजार हो गए। दर्जियों ने मुतालबा किया है कि ईद उल अजहा से कबल लोड शेडिंग में कमी की जाए ताकि रोजगार मुतासिर ना हो और ऑर्डर्स बर वक्त मुकम्मल किए जा सके। कैमरामैन काशिफ के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। FBI ने कराची एयरपोर्ट पर मुबैना अरबों रुपए के एयर कार्गो स्कैंडल में तारीख की बड़ी कार्रवाई की है। निजी कार्गो हैंडलिंग कंपनी जेरीज डेनाटा पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। तहकीकात में जाली गेट पासेस के जरिए कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान की गैर कानूनी क्लियरेंस और स्मगलिंग का इंकशाफ भी सामने आया था। अशरफ खान की रिपोर्ट। FBR एक्शन में बड़ा स्कैंडल बेनकाब, कार्गो नेटवर्क पर अरबों रुपए का जुर्माना लगा दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुबैना अरबों रुपए के एयर कार्गो स्कैंडल में बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी कार्गो हैंडलिंग कंपनी जेरीज डेनाटा पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। FBR के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान की स्मगलिंग का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क सरगर्म था, जहां जाली गेट पासेस के जरिए आईफोन्स, लैपटॉप्स, मैकबुक्स और आईपैड्स वगैरह कानूनी तौर पर एयरपोर्ट से बाहर मुंतकिल किए जाते रहे। तहकीकात के मुताबिक सामान को बगैर गुड्स डिक्लेरेशन और कस्टम्स ड्यूटी की अदायगी के क्लियर किया जाता रहा। FBR दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया है कि एयरवे बिल्स छुपाने, जाली गेट पासेस बनाने और कंप्यूटर रिकॉर्ड हज़फ करने जैसे संगीन मामला सामने आए, जबकि 22 करोड़ 10 लाख रुपए की ड्यूटी और टैक्स रिकवरी का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। तहकीकात के दौरान जेरीज डेनाटा के सिस्टम से जाली गेट पासेस जारी होने के शवाहिद भी सामने आए। FBR रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाली एक खातून मुल्जिमा ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि इसने सुपरवाइजर की हिदायत पर जाली पासेस जारी किए थे। कस्टम्स हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें जेरीज डेनाटा के 5 मुलाजमीन भी शामिल हैं। गिरफ्तार कार्गो एजेंट ने इंकशाफ किया कि ये मुनज़्ज़म नेटवर्क कई बरसों से सरगर्म था। FBR हुक्काम के मुताबिक मुतादिद कस्टम्स अफसरान और एहलकार भी तहकीकात की जद में हैं, जबकि वफाकी टैक्स मुहतसिब ने भी बड़े पैमाने पर कार्गो फ्रॉड की तस्दीक कर दी है। FBR का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद मुल्क भर के एयर कार्गो सिस्टम्स की निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है, ताकि मुस्तकबिल में स्मगलिंग और टैक्स चोरी जैसे वाक़यात को रोका जा सके। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि MC के 11,000 से ज्यादा मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कार्ड के जरिए 1.5 लाख से 6 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत 200 अस्पतालों में मुयस्सर होगी। शेख मुख्तार की रिपोर्ट। KMC मुलाजमीन की सेहत के लिए बड़ा इकदाम। मेयर कराची की जानिब से 11,000 से जायद मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी। KMC बिल्डिंग में मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड, सर्विस व्हीकल और लैपटॉप की तकसीम की तकरीब। मुर्तज़ा वहाब बोले, बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से मेडिकल कार्ड का अजरा कर दिया गया है। उस पॉलिसी को इस काउंसिल से मंजूर कराया, जिसके बाद अब वो 11,500 मुलाजमीन की हेल्थ इंश्योरेंस कर दी गई है, जिसका इजरा आज से स्टार्ट होगा। 1.5 लाख से लेके 6 लाख रुपए की जो इखराजात हैं मेडिकल के, वो अब उस हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए उससे वो इस्तिफ़ादा हासिल कर पाएंगे।
मेयर कराची ने शहर में सिटी म्यूजियम बनाने का भी ऐलान किया। इतवार को वजीर आला सिंध म्यूजियम का संगे बुनियाद रखेंगे। 56 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। लोग कहते हैं शहर में पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। सिटी म्यूजियम पिपरी से नया पंपिंग स्टेशन, पंप हाउस, ये इस बात को शो करता है कि मेरे पार्टी के चेयरमैन ने, मेरी पार्टी की क़यादत ने जो फैसला किया था, जो वादा किया था कराची वालों से, उस वादे को वफा करने के लिए दिन और रात हम सब काम कर रहे हैं। मेयर कराची ने अपोजिशन को भी शहर के लिए मिलकर काम करने की दावत दी और कहा कि मुत्तहद होकर काम करेंगे तो शहर के मसाइल हल होंगे। कैमरामैन हारिस अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21।